ਅੱਜ आओ असी भगत नामदेव जी की गल शुरू करांगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत गुरबाणी विच असी जिथे गुरु जोत के शब्द पढ़ने हाँ, उत्थे इस भारत की धरती ते गुरु काल विच ते गुरु काल तो पूर्व सतगुरां तो पहला जेड़े रुखानी सतपुरुष होए, महापुरख होए, संत जन होए, गुरमुख होए, गुरबाणी विच उन्हां नूं जिन्हां ने बाणी उचारण कीती उन्हां नूं एक शब्द दिता गया भगत। फिर ध्यान नाल सुनियो, 6 गुरु साहिबानां दी असीं बाणी पढ़ने जी। गुरु नानक साहिब तो लैके धन गुरु अर्जुन देव जी तक, फिर 9वें सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्हां दी। उस तो बाद असी 3 सिखां दी बाणी पढ़ने। उंज कई सज्जन 4 दी भी कहिंदे आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਂ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸਦ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ कि जेड़ा बिहागड़ा दी वार विच आया सलोक मरदाना पहला, ये भगत वैगुरु भाई मरदाना जी ने उचारण किया। पर ज़्यादातर जेड़े विद्वान पुरुष ने वो कहिंदे आ कि सलोक गुरु नानक साहिब दा है ते संबोधन भाई मरदाना जी ने कीता है। मेरी फिर बेनती ध्यान नाल सुनियो, इस गल दी समझ इहनूं हंकार च ना लियो। इस गल दी समझ उहनूं पैनी है जिहड़ा गुरबाणी दा अभ्यास करदा है। जिन्हों बाणी के अभ्यास का पता नहीं, वो कई बार कहेगा पता नहीं कैसी बात करके आ गए। मैं सोचना पाकिस्तान में एक मौलवी साहब बोल रहे सन, शायद मैं पिछले साल भी अर्ज की, पिंड में एक अनपढ़ बजुर्ग कुरान खोल के बैठा है तो वो अरबी जानता नहीं, पंजाबी बोलता है, उन्होंने उर्दू भी नहीं आता, परशियन फारसी भी नहीं आती। वो कुरान खोल के रोज आ भी सच, आ भी सच, आ भी सच, हर एक सतर ते ये बोलता आ भी सच, आ भी सच, आ भी सच। किसी लंघते पूछ लिया तेनों अरबी आती है, अरबिक जानना है? कहता नहीं अरबी तो नहीं आती। फिर कहते ये की कही जाने आ भी सच, आ भी सच। कहता सच है अरबी मैनू कोई नहीं आती, मैं एक एक सतर ते हाथ रख के कहना जो मेरा पैगंबर कहता वो 3 काल ही सच है। मैनू नहीं आता बाकी कुछ, बस मैनू इन्ना पता मेरा पैगंबर जो कह के गया सच। गुरमुखो अज तो सेवा का बहुत घट गया। पुरातन समय कई बारी हुण गुरु साहब की किन्नी कुछ सेवा करने जी, आप असी रुमाला दे देने। किसी मेरी गल नूं नैगेटिव नहीं ले जाना प्लीज। पर कदी स्वरूप महाराज के गुरुद्वारा साहब हुंदे आ, किते सूती बस्तर लैके सतगुरां दे एक एक अंग की चंगी तरह आपां सेवा करिए। वेखो उहदे च बड़ा फल मिलता है जी महाराज जी के स्वरूपां दी। ते जे आपां रोज़ बाणी का अभ्यास करांगे, मैं सच्ची तुहानूं दसां जिद्दन शब्द का अभ्यास बाणी का नेम निभाण लग पे ना, उदों तुहानूं कथा विच दूजी गल बिल्कुल नहीं चंगी लगनी गुरबाणी तो बिना। मैं इस करके क्या जी, गुरु ग्रंथ साहिब 6 गुरु साहिबान, उस तो इलावा गुरसिख, ते एक गल होर कि 15 भगत साहिब जी ने। पर एक महापुरख हो ने जिन्हां दे 3 थां ते बाणी सरलेख हुंदा है, राग आसा विच, राग सुही विच ते अखीर जाके सलोक। पर सतगुरु साहिब जी ने उन्हां दे 3 थावां ते भगत शब्द नहीं वरतिया। उत्थे शब्द वरतिया बाणी सेख फरीद जियो की। असल च उन्हां दा मुकम्मल नाम है शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर। पर उत्थे शब्द वरते सी सारे बाबा फरीद जी कहने, गुरु जी ने वरतिया शेख फरीद। मेरी बेनती है 15 भगत ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च। पर मैं एक बार इत्थे अर्ज की सी, मैं रिपीट कर लगा इस गल। आप जी दर्शन करोगे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च, गुरु साहिब अपने आप को पता किस चीज़ नाल संबोधन करते हैं? शरीर। महला पहला, महला दूजा,
महला तीजा शरीर बदल रहा है, पर 6 गुरु साहिबान गुरु तेग बहादुर साहब जी तक, 5 पातशाहियां तक, 9वें पातशाह की बाणी, किसी गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब तो छुट किसी गुरु साहब ने अपने निजी नाम नूं किसी भी शब्द विच नहीं लिखिया। इनू फिर सुनियो गुरमुखो, गुरु अंगद साहब दे सलोक ने, पर धन गुरु अंगद साहब जी ने किसी भी थां ते अपना निजी नाम नहीं वरतिया। गुरु अमरदास जी की बाणी, गुरु रामदास जी की बाणी, गुरु अर्जुन देव जी की बाणी, गुरु तेग बहादुर साहब दे सलोक आ पढ़दे हो, किते भी गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना निजी नाम नहीं वरतिया। ध्यान नाल सुनी जाओ, महला पहले तो दूजा हो गया, दूजे तो तीजा है, पर थले इको शब्द जलदा नानक, जन नानक, दास नानक, परनवत नानक, यही शब्द ने ना। इसदा कारण सतगुरु सानू समत देंदे ने, सिखो चेते रखियो कि महला शरीर बदल रहा है, पहले तो दूजा, दूजे तो तीजा, पर इन्हां शरीरां विच जोत जिहड़ी वो दूजी नहीं, वो सिर्फ गुरु नानक साहब की जोत है। महला दूजा हो सकता है, पर दूजा नानक नहीं, नानक केवल एक धन गुरु नानक देव जी। फिर याद रखो, शब्द बाहर का बदल रहा है, पर अंदर जोत वही है जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब विच कहा गया, जोत रूप और आप गुरु नानक कहायो। गुरु ग्रंथ साहिब विच 15 भगत ने जी। ध्यान नाल सुनियो गुरमुखो, सब तो पहला एक गल याद रखो कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अर्थ करदियां जेड़े अर्थ बाणी विचों लभ जाने ना, वो कोश विचों भी नहीं लभने। फिर ध्यान नाल सुनियो, बाबा खड़क सिंह बैठे आ, जेड़े पाठ कर रहे समझणगे। हुण मान लो मैं शब्द वरत्या भगत, ते आप पूछोगे भगत के अर्थ क्या, तो मैं कह देंगा भक्ति करने वाला, प्रभु का भगत, राम का भगत, कृष्ण का भगत, परमात्मा का भगत, ये कहता ना। पर गुरु ग्रंथ साहब नहीं ये कहणगे, गुरु ग्रंथ साहब ओदी वखरी परिभाषा देणगे। हुण लभ जे भगत, भगत जेड़े गुरमुखी तुसीं पढ़दे हो, तो ये भी मैं तुहानूं हर थां ते बेनती करदा आ रहा, संगत जी घर च पंजाबी बोलिया करो, मेरे हाथ जोड़ के बेनती है, गुरमुखी पढ़ो ते पंजाबी बोलो, क्योंकि स्क्रिप्ट साडा गुरमुखी है ते लैंगवेज साडी पंजाबी है। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच 15 भाषावां गुरुदेव ने वरतियां, सतगुरां ने। फिर अर्ज है, हुण शब्द भगत, जे मैं गुरमुखी च भगत लिखांगा ते भब्बा गग्गा ते तत्ता इस तरह ही है ना जी। उंज गुरु ग्रंथ साहिब च 3 स्वरूप आउंदे आ, भब्बा गग्गा तत्ता मुक्ता। तत्ता मुक्ता पता तो ना जी, जेड़े गुरमुखी पढ़दे हो, कोई मात्रा नहीं लगी। दूसरा शब्द आवेगा भब्बा गग्गा तत्ते नूं सिहारी, सिहारी समय छोटी की मात्रा। तो याद रखियो, मराठी ते पंजाबी आपस में भैणा जे, शायद तुहानूं पता होवे। मराठी, पंजाबी, बंगाली, ये अब बंगाली नाल तां मेल नहीं खाता क्योंकि बंगाल पंजाब तो धरातल के तौर पर दूर है। तुसीं मराठी दी शब्द आ पानी, ते आपां भी कहने पानी। आ तुहाडे अज जदों असीं आ रहे सां, एक शब्द आ रहा सी पूडे आहे, है ना, पूडे आहे कहना, आए दर ते है ते गुरु ग्रंथ साहिब च आए शब्द इन्नी बारी आया है, पुछो कुछ। हुण असीं बोलने दा, हाँ इस शब्द बोलने ना दा, ते तुसीं मराठी बोलदे हो चा, यही है ना, दातांचा हॉस्पिटल इस तरह कहंदे। हाँ जदों मैं पढ़ रहा सा, मैं क्या भी आ ते मैं ते दा देना सीख जूंगा मराठी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब च मराठी भगत रविदास जी ने बोली। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जानै, संत देवा देव, संत ची संगत, संत ची संगत। जे पंजाबी च बोलांगा संत दी संगत, ते जो मराठी च बोलांगा संत ची संगत। संत कथारा, संत प्रेम माझै दीजै देवा देव। मैं फिर बेनती करांगा कि देखो, एक आ गया भब्बा गग्गा तत्ता मुक्ता, एक आ गया भब्बा गग्गा तत्ते औंकड़, तीसरा आ गया भब्बा गग्गा तत्ता ते सियारी। 3 आ गया ना भगत स्वरूप, पर 3 के अर्थ वखरे। यही तो गुरु ग्रंथ साहिब की विलक्षणता है जी। मैं सच्ची कहना कि आ जिन्नी कमाल गुरमुखी लिपि है ना, साडियां ते लगा मात्रा भी अर्थ रखदियां ने। चेते रखियो, अंग्रेजी में तो लगा मात्रा है ही कोई नहीं है। उत्थे तो सच्ची लो, मैं एक दिन सोच रहा सा किते
ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਕਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੱਕਾ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਬੋਲੂਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਆਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਭਗਤੀ। ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਔਂਕੜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ। ਤੇਰੀ ਔਰ ਭਗਤ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਗਤ। ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਭਗਤ ਦੇ ਅਕਸ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਂਝ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰਗਤ ਅਰਥ ਨੇ ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤਾ। ਭੱਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਭਾਵ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਭਗਤ ਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੈ ਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਭਉ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਆਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਅਰਬਿਕ ਸ਼ਬਦ ਛੋੜਾ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਮੱਤ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੱਤ ਹੈ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਇਹ ਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਸੱਚੀ ਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਲਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲ ਜੀ ਐਸੇ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸੇ, ਮੇਰੇ ਬੀਠਲ ਐਸੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਥਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂੰ ਕੁਨਰੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਪਾਉਗੀ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਤਰਲੋਚਨ ਆਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਵੇਖਣ ਦਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਭਲਕੇ ਦਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਬੜਾ ਨੇਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਪਜਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ ਤਾਕਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਪਜੰਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਤਰਲੋਚਨ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਰਨ ਮਿਲ ਦੋਏ ਜਾਣੇ। ਸਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੀਠਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਰਨ ਮਿਲ ਦੋਏ ਜਾਣੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਚਲਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਭਲਕੇ ਉੜ ਤਰਲੋਚਨ ਆਵੇ। ਭਗਤ ਕਰਨ ਮਿਲ ਜੋਏ ਦੋਏ ਜਣੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਚਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਪੀ ਕਰ ਬੇਨਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੇਖਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਤ ਸੁਣਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਪੀ ਕਰ ਬੇਨਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓਸ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਨੇ? ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ? ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਵੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਮਝਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਦਿਸਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਦਿਸਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਣਦਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਜੀ ਖੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਗਾਲ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਕੱਟਣ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਫੁੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ, ਮੇਰੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਟਾਹਣੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਖਾ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਤੇ ਟਾਹਣੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਿਦਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤਣਾ ਕੱਟ ਲੈਨੇ। ਤਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਤਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੜ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਟਾਹਣੀ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੜ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹੋ ਜੜ ਪੱਟ ਲੈਨੇ। ਜੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਣਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਤ ਪੱਟ ਲੈਨੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ? ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਬੱਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨਿਦਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤਰਕ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਸਿਆਣੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਤਰਕ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਰਕ, ਵਿਤਰਕ ਔਰ ਕੁਤਰਕ। ਸੁਣਿਓ, ਤਰਕ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫੁੱਲ ਦੀ, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਤਰਕ ਦਿਆ। ਤਰਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵਿਤਰਕ ਹੈ। ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਤਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਤਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਤਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠਾਕੁਰ ਹੱਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨਾਮ ਦਿਓ ਭਲਕੇ ਉਠਤਰ ਲੋਚਨ ਆਵੇ, ਭਗਤ ਕਰਨ ਮਿਲ ਦੋਏ ਜਣੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਚਲਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਪੀ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਲੋਚਨ ਪਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੱਸੇ? ਭਗਤ ਨਾਲ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ, ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਪੜਾਂ, ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾ, ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹੱਸੈ। ਰੱਬ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਲ। ਹੱਸ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਮਝਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਨਾਮਦੇਵ ਤਰਲੋਚਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ, ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ।
क्योंकि मैं तेरी गल झूठी नहीं पैन देनी। भाई साहब ने कहा ठाकुर जी नूं पुछोस दर्शन किवे तरलोचन पावै। हस के ठाकुर बोलिया नाम देव नूं कह समझावै। कहन लगे हूँ अधीन हाँ भगत दे, मैं भगती दे अधीन हाँ। पहुंचना हंगा भगती दावा। ਇਹਦਾ अर्थ ਜਿਹੜਾ भगत दावा करावे ना, किसी ਨੂੰ कहदा रब्बा इनू बख्श दे, कह लगे ओनू मैं कदी झूठियां नहीं पैन दिंदा हुंदा, मैं प्रेमा भगती दा हाँ। हाँ प्रेम करे हाँ अधीना भगत दे, पहुंचना हंगा भगती दावे। होए विचोला आन मिलावे। मैं क्यों लिया? क्योंकि भगत तरलोचन जी ने भगत नामदेव जी एक तर्क किया, कटाक्ष किया। वो तर्क सी, ध्यान नाल सुनियो, शब्द तुहानूं सब नूं चेते विच। हुण एक है कोई बंदा चौंकड़ा मार के बैठा है, वो मान लो नेत्र बंद ने सिमरन कर रहे। जरूरी नहीं हर नेत्र बंद सिमरन होवे, बगला भी अखां बंद कर लेंदा पर वो कपट हुंदा है। कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। सच भी है ते कपट भी है। उन्हां की देखिया जी भगत नामदेव वो सारा दिन काम करी जाते, कपड़े रंगी जाते, कपड़े सी जाते, गल्लां भी करते, हसदे भी ने। उत्थे पर भगत तरलोचन जी ने जिहड़ा तर्क किया उन्होंने दो सलोकां विच भगत कबीर जी ने दर्ज किया गुरु ग्रंथ साहिब च। वो दो सलोक ने। भगत जी कहन लग पे, तरलोचन जी कहन लगे देखो जी नामदेव नूं सारी दुनिया भगत कहती है, असीं ते कदी भगती करदा देखे ही नहीं। क्यों जी? कहने सारा दिन कपड़े रंगी जाता है, कपड़े सी जाता है। जिहड़ा बंदा सारा दिन कपड़े सी जाता है भगती कदों करेगा? इस इहदे हत्थ च माला नहीं देखी, ये तो कदी चौंकड़ा नहीं मारदा, ये तो एवें लोकी कहंदे। अगों फिर भगत तरलोचन जी ने कहा सुनो बंदिया, तरलोचन वाहिगुरू जी भगत जी ने तरलोचन जी नूं कहा, नामदेव जी ने कि भगत तरलोचन जी नूं भाई मेरी गल सुन, भगती दा संबंध केवल अखां बंद करके रहना नहीं, सिमरन तां अखां खोल के गल्लां करके हस के भी चल पैंदा है। वो कहंदा हो ही नहीं सकता। उत्थे फिर भगत जी ने दो शब्द कहे कबीर जी ने, वो है नामा माया मोहिया कहे तलोचन मीत। ये असल च कबीर जी दे श्लोक ने। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ घटना किड्डी कोई प्रचलित हो गई होगी, जिन्हों भगत कबीर साहब कोट कर रहे हैं, जिन्हों भाई गुरदास साहब कोट कर रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त एक घटना का बहुत जोर शोर प्रचार होया होगा कि भगत तरलोचन ने या तरलोचन जी ने भगत नामदेव जी ते तर्क किया। नामा माया मोया, ਇਹਦਾ अर्थ है कि नामदेव नूं माया ने मोह लिया, ठग लिया। कहे तलोचन मीत, पर मित्र भी ने, आपस में यार भी ने। तरलोचन मित्र भगत नामदेव जी बारे कह रहे ने कि इन्हां नूं माया ठग लिया है। काहे छीपो छाए लै राम ना लावो चीत। फिर सुनियो, काहे छीपो छाए लै, ਇਹਦਾ अर्थ जिवें आ बीबियां कपड़े नहीं सर रंगदियां जी पहले समय च, अजकल भी कपड़ा जिवें छाप लांदे ने, भगत नामदेव कपड़े ते बूटियां पांदे ने, रंगदे ने, कपड़े सींदे ने। वो कहते काहे छीपो छैलै राम ना लावो चीत। कदी तुहाडा परमात्मा च प्रभु चित लगा है, तुसीं सारा दिन कपड़े रंगदे हो। अगों फिर भगत जी बोलते कह लगे नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल। इस गल नूं ध्यान नाल सुनियो गुरमुखो थोड़ा जिहा, क्योंकि थोड़ा एकाग्रता मानसिक तौर पर बनाओ, फुरनियां दे तौर पर। हुण भगत तरलोचन का क्वेश्चन है राम ना लावो चीत। हाँ यही है ना, माया नामा माया मोया कहे तलोचन मीत, काहे छिपो छैलै राम ना लावो चीत। ਇਹਦਾ आंसर है, उत्तर है नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल। फिर ध्यान नाल सुनो, वो बोल रहे ने, वेखो उल्टी गल हो रही है। तरलोचन कह रहा तुसी कदू प्रभु च चित नहीं लाया, वो बाहर देख रहा है। ते नामदेव कह रहे ने तरलोचना एक काम कर, तू मुख तो राम बोल, मुख ते राम संभाल, चित तो नहीं क्या। क्योंकि जिन्नी देर तक मुख तो राम नहीं बोलेगा, जबान तो वाहिगुरू नहीं बोलेगा, उन्नी देर तक तेरे चित च नहीं चलना। कॉन्शियस माइंड की सब कॉन्शियस माइंड दे विच गल लैके जांदा है। फिर सुनो, जे वाहिगुरू मुंह तो बोलेगा चित जाएगा ना। कहते अजे तेरी वो अवस्था नहीं, तू मुख तो बोल राम। नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत।
ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ कैसे हो सकता है? ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਹੱਸੇ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਨੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਤਰ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਦੋ ਜਣੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀ ਬਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੋਗੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਿਆ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਕ ਦਿਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਘਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਲੰਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 'ਚ ਜੀ, ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੱਧੇ ਭਰਮੀ ਵਾਲੇ। ਅਰਥ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ, ਆਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਾਗਦ ਅਰਥ ਕਾਗਜ਼, ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੂਡੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਕੱਟੀ। ਗੁੱਡੀ ਕੱਟੀ, ਪਤੰਗ ਬਣਾਈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੀਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ। ਆਂਦੀ ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੱਧੇ, ਮੱਧੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਭਰਮੀ ਵਾਲੇ। ਭਰਮੀ ਵਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੱਧੇ ਭਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਬਾਤ ਬਤਊਆ। ਪੰਜ ਜਨਾ, ਵੈਸੇ ਪੰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਥ ਚ ਆਇਆ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਤੰਗ ਬਣਾਈ, ਡੋਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ
ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਲੋਚਨ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗਣਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਜਿਸ ਬੀਠਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਾਕਟੀ ਲੈ ਗੂਡੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮੱਧੇ ਭਰਮੀ ਵਾਲੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਬਾਤ ਬਤੌਵਾ, ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਡੋਰੀ ਚ ਖੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੁਣਿਓ। ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀ ਵਾਲੇ ਦਰ ਤੇ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ ਜੀ, ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਦੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀ ਵਾਲੇ, ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲੇ ਰਹਾਓ। ਜੈਸੇ ਕਨਕ, ਕਨਕ ਦਰ ਤੇ ਸੋਨਾ, ਕਲਾ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਨਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਨਾਰ ਵੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਲੋਚਨ ਕਦੀ ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਘੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜੇ, ਇਹ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਢਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਦੱਸ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੁਨਾਰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀ ਵਾਲੇ, ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿੱਤ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸਣਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਨੀਲੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੜਾ ਮੰਗਾ, ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਊਦਕ, ਰਾਜਕੁਵਾਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਮਰਾਠੀ 'ਚ ਵਰਦੇ ਹੋਣ। ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਘੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਾਈ ਲੈ ਊਦਕ, ਉਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ? ਖੂਹ ਤੋਂ। ਰਾਜਕੁਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਕੁਵਾਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪੁਰ ਅੰਦਰੀਏ, ਪੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਪੁਰੰਦਰੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਮਾਰੀਆਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਘੜੇ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਘੜੇ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ 2 ਘੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਢਾਕੇ, ਢਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮੀਲ, 1 ਮੀਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪੱਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ, ਉੱਤੇ 3-3 ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੁਲਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਪਰ ਇਕਾਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੜਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਕੋਈ ਘੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਰਾਜ ਕੁਵਾਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ, ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਚੀਤ ਸੋ ਗਾਗਰ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤ ਗਾਗਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ 10 ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾੜੀ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ। ਜੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਇਓ ਨਾ। ਪੈਰ ਪੁੜੀਏ ਪੁੰਡਰਿਕ ਵਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਇੱਕ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਸਲ ਘਰ, ਦੁਆਰ 10 ਜਾਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾੜੀ ਵਾਲੇ, 10 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਊ ਚਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛੜੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਪੈ,
ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा, जैसे गाय का बाछा छूटला, थन चोखता माखन घूटला। हुण एक दरवाजा, इन्हें अर्थ दो करने ने। मंदिर एक एक घर है, द्वार दा जाके जिस दे 10 दरवाजे ने, गऊ चरावन छाड़ी वाले 10। ये क्यों कह दिता दरवाजा ते के? बड़ी डूंगी गल की। मैं दो अर्थ करांगा। एक घर है, 10 बूहे ने ते गौवां विचों निकल गईयां। 5 कोस पर गऊ चरावत, 5 कोह ते गऊ चरदी है। चीत सो बछड़ा राखी वाले, ओदा ध्यान 5 कोह ते चुगदी हुई, कोह समझदे ना, 5 कोस ते चुगदी हुई गां 10 दरवाजियां वाले घर चों बाहर आ गई है, पर ध्यान ओदा फिर अपने बच्चे वाले, ओदा बच्चा घर पिछे रह गया। ये बाहरमुखी अर्थ नहीं। ये अर्थ हो गए कि बाहरमुखी गां चलदियां नहीं प्यारिओ। एक अर्थ हो रहा, आ साडा मंदिर, साडा घर आ है ना, ते 10 दरवाजे ने। हाँ, 10 दरवाजे ने, 5 असी वरतने ना, 9 द्वारे ते 10वां आप भी कहने। सुरती हर किसी सुरती इस मंदिर एक द्वार 10 जांका, गऊ चरावन छाड़ी वाले। 10 इंद्रियां राही इन्हां दरवाजियां री बाहर गवां बिरतियां बाहर भजदियां ने। कोई व्यापार कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बोल रहा है। कहने लगे जिन्ना मर्जी बंदा बाहर मुखी चला जाए, जिवें गां ओदा चित अपने बच्चे विच रहिंदा है, इस दरवाजे इस शरीर विचों निकल के जिन्नी मर्जी बाहर बिरती काम करी जाए, पर अंदर वाला ध्यान उस रब जी दे चरनां विच रहिंदा है। फिर बेनती, मंदिर एक द्वार 10 जाके, गऊ चरावन छाड़ी वाले। 5 कोस पर गऊ चरावत, चीत सो बछड़ा राखी ले। थोड़ी जी इस गल नूं समझण लई एक साखी होर कर देना, क्योंकि गल भगत नामदेव जी बहुत उच्ची की। मैं एक दिन दरबार साहब कहा सी जी, वेखो असीं कहने असीं रोज़ दे नेमी हाँ जी, कई बारी असीं बाहर चले जाने, असीं रोज़ दरबार साहब नहीं जाते। ये गल याद रखियो, चित्त की हाजरी सब तो वड्डी हाजरी है। जे चित्त की हाजरी है ना, दूर रह के भी लग सकती है। जे मस्कीन साहब की गल तुहानूं बड़ी कोट करते होंदे सन, मस्कीन साहब वो कहते सन, जिहड़ा बंदा गुरुद्वारे बैठ के भी बाजार में चित लाई बैठा, वो गुरुद्वारे नहीं, वो बाजार च व्यापार कर रहा है। तो जिहड़ा बंदा दुकान ते बैठा भी चित शब्द च लाई बैठा, वो दुकान ते बैठा भी गुरुद्वारे बैठा है। गल तो सिर्फ इन्नी करते सन कि 2 बंदे, मैं 2 घटनावां अपना साझियां करके समाप्ति करनी है जी। 2 बंदे गुरुदेव दे नाल नमाज पढ़ रहे हैं। तुहानूं सब नूं साखी दा पता, सुल्तानपुर जदों महाराज जी ने वहीं तो बाहर निकल के ये बोला, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ये नहीं क्या ना हम हिंदू ना, ये भगत कबीर जी तो कि जन्म साखी च ना कोई हिंदू ना मुसलमान। ਇਹਦਾ मतलब ਸੀ सब पखंड करी जा रहे हैं, ना कोई सच्चा हिंदू बनया ते ना कोई सच्चा मुसलमान बनया। चलो ये विरोह विचार। उन्हें कहा जी ये क्यों? महाराज कहते तुम सच्चे थोड़ा हो, हिंदू की कर रहे, गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर न जाई, धोती टिक्का दै चब माली धान मलेछा खाई, अंतर पूजा पढ़े कतेबा संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा। तू पखंड कर रहे हैं, बाहरों पुराण पूजना है, राती तू मुसलमान के घर कुठा मास भी खा के आया, तू झूठ नहीं बोल रहा, तू हिंदू नहीं ते मुसलमान। उन्होंने कहते तू कहदा होए मानस खाना करा निवाज, तू बंदियां दा खून पीना है, जेरत लग्या कपड़ा जामा होए पलीत। याद रखियो कपड़े ते नमाजी बंदे जिहड़े ने, कपड़े ते कोई मल मूत्र पै जाए या गंदगी पै जाए, खून का तुबका बह जाए, कहते ना ये नमाज नहीं पढ़नी है कपड़े पा के। गुरु जी कहते आ तू अपना मुसलमान कहना है ना, कपड़े ते लग जाए खून, तू मसीह च नहीं वड़दा, नमाज नहीं पढ़ता, ते दिल विच किन्नियां दा हक खो खो के जिहड़ा गरीबां दे खून नाल रंगिया पे, इत्थे रब कित्थे बहना है? कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं। जे तरह जेरत लग्या कपड़े जामा कोई पलीत, जोरत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। बाबा जी असी तो बाजा ने आए कह के ना कोई हिंदू ना मुसलमान, अज कौड़ा सच जे, अज आ जान साडी हालत वेख के उन्हें कहना भी उन्हां चों ही ने, कोई सिख सुख कोई नहीं, बख्श दिया जे। दूजे नूं कहना बहुत सौखा हुंदा, उत्थे नमाज कहते जे नहीं चलो साडे नाल नमाज पढ़न चलो। सुल्तानपुर के लोग देख रहे सन,
ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਚੱਲੇ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਹਰ ਕੌਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੌਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੀ ਨਵਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖ, ਹੱਸੇ। ਨਮਾਜ਼ ਵੱਲ, ਨਵਾਬ ਕਾਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਨਵਾਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੁਮੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੰਬਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਸੂਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਘੋੜੀ? ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬੇ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ਚਾਹੀਦੀ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਘੋੜੀ ਸੂਈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਰਹੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਤੁਰਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ਼ੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜੀ ਇਹ ਐਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਬਸ਼ੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜੱਪ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨੇ। ਨਵਾਬ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ। ਲਿਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਬਸ ਜੀ ਨਵਾਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਕਾਜੀ ਜੀ, ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਪਏ ਕਿਲੇ 'ਚ। ਬੜੇ ਭਲੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੂਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਤੇ 4-5 ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਂਗ ਉਤਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਂਗ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ? ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਾਰਾਮਤੀ ਦਾ ਸਾਂਗ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ ਲੀਲਾ, ਇੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਗ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਸਾਂਗ ਪਾਉਣ ਆਏ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ, ਚਲੋ ਸਾਂਗ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਧੇ ਕਹੇ ਨਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਅੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਂਗ ਵੇਖੀ ਜਾਣ, ਥੋੜਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਕਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਗ ਪਏ ਤੇ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲੇ ਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਦਾ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਲੈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਨਾਲੇ ਲੋਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਛਣੀ ਟਾਲ ਦੇ, ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ ਲੈਣਾ।
कौतक सी ना। प्यारे कदी इन्ना सोहना हलवा, ये भुला बनाना, मिठे चौल ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੁਲਾ, ਵਿੱਚ ਗਰੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਵਿੱਚ ਸੌਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ, ਲੌਂਗ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਭੁਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾਇਆ ਭਰਨਾ ਮੈਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੁੱਤੇ ਛੜਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭੰਡਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਲਾਈ ਸੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਜੀ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਹੀ ਸਾਂਝੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਰਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠੇ ਜੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਓ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ? ਉਹ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜੋ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੇ वो हाजिर से। सब चुप कर गए। महाराज ये की कहने लगे जो गैर हाजिर थे वो हाजिर थे, जो हाजिर थे वो गैर हाजिर थे। सब ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, जो हाजिर थे वो गैर हाजिर थे, जो गैर हाजिर थे वो हाजिर थे। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਗਏ? ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਨਾ ਪੈਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਅਗਲੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੋਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀਓ, ਭੈਣੋ, ਵੀਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਭਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ। ਤਰਲੋਚਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਾਹੇ ਚੀਪੋ ਛੈਲੋ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ। ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੋਢੀਅਲੇ। ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ, ਪਾਲਨ ਪੋਢੀਅਲੇ। ਪੋਢੀਅਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪੋਢ ਗਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਘੂੜੇ ਚ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਐਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਚੀਕ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਮਰਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੋਢੀਅਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਬਰੂਦੀ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਓ, ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਠ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾ। ਉਠ ਬੈਠ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।